नमस्कार खोला कथा को स्वागत करछि आज आम गणरे स्वतंत्र अतिथि भाव उपस्थित अछंती प्रकृति प्रेमी मेजर विक्रम वर्मा। आम अनेक प्रकृति प्रेमी को देखते एवं विषय शुणुचे किंतु आम केवे प्रश्न करछु आपनकर वृक्षारोपण उद्देश्य कौन कहीं वृक्षारोपण उपर गुरुत्व देछन तेरे चलंतु आम स्वतंत्र अतिथि कथा। नमस्कार सर। नमस्कार मेजर वर्मा आज आप खोली कर पाबे किभଳି ଭାବରେ ଆପଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମର ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ? ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ପ୍ରକୃତିର ଅତୁଳନୀୟ ଦାନ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚି ଆସିଛି। ସେମିତି ଦିନେ କରୋନାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିନା ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜୀବନକୁ ଫେରିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ମେଜର ବର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ ଘରେ କ'ଣ ତାଲା ଲାଗିଛି। मेजर वर्मा पड़े वर्मा साहेब हेलो हेलो मैं स्टार्ट सुनिले एटा मेजर वर्मा घर तो हां दीर्घ 30 वर्ष तक ए घरे रहउछि घरे कोन ताला लागि से कोडे छथि काटोरा कोठी जाइता निजे बसो खाते जगह पडियारे गछ लगाउछथि हमरा सकाल पंक्तिटा खाई निजे कर्मचार ए बड़ा ट्रली आगे माटी काटरा गछ बाल्टी गाड़ी पडियारे जाई गछ लगाउछि एटा हाता कर कांटी तंगर ऐसा ए जो गछ लगाउछथि तार फल खाଇବା ପାଇଁ से कोन थबे एक कथा ताको हम केते जरा पचार तो से पुली के हसी दे सेटा मन लागै बड़ा आश्चर्य लोक जेतेबेले समस्ते जंगलर गछ काटी कंक्रीट जंगल तैयार करिबार व्यस्त से परिणत बयसरे गछ लगाउछथि हम के संबंध पाखो नै चलो देखबा कोन कहउछथि अंकल मेजर को देखा आपण बोलते नमस्कार हेलो हेलो मेजर साहब गुड मॉर्निंग जने सामाजिक हमें ओटीपी द्वारा आपण साक्षात्कार नेवा ପାଇଁ आछु जे मो कोला साधारण मनुष्य विषय आपण जने साधारण मनुष्य लेबी जे असाधारण काम हाथ को नै छथि से विषय समस्त को जणाई गणसचेतनता सृष्टि करबा हमर लक्ष्य। ठीक अछि जेबे मनुष्य कोन जानि समस्त कहउछथि आपण खोला पडिया रे गछ लगाउ सकाळ संध्या पर्यंत गछ लगाइबा गछर जत्न नेबारे लागुछथि या छडा किछि करनांती अवश्य वृक्षारोपण एक महत्व किंतु आपण परिणत बयस रे गछ लगा परी कठिन कर्म करिबा काहे कि ए जे गछ लगाउछथि तार फल खाइबा कि से गछर छाई रे विश्राम नेबा ए सुनिश्चित आपण नथिबो। तेबे प्रश्नर उत्तर रे सारा जगतवासी सचेतन करिबा हेछि हमर चैनल रो उद्देश्य। ठीक अछि मो हमर तोरा बड़ा पाइ आ तो ठीक जानि मो बापरे अधिक समय आ आपण भाबत नै जे पूर्वर सुनिथिबा उत्तर परि कहिथि मु सिना गछर फल खाइबि नै ये गछर छाई तळे विश्राम नेबि किंतु पुरुष तरी गछर फल खाइबि नै गछर छाई तळे विश्राम तेबे काहे कि आपण वृक्षारोपण करथुंती कहंतु ए प्रश्न जे प्रश्नर उत्तर जानिया पई समस्त आकुल तार कारण कोन काहे कि आपण ए कठिन परिश्रम करूछंती। ठीक अछि तेबे सुन मो ओडिसा आदिवासी उत्तर प्रदेश अख्यात ग्राम भारतीय सैन्य बाहिनी में जोग देवा परे मु बाहर रिटायरमेंट बोनस पैसा धरी भारत एमिति दिने बुलु बुलु मु आसी पहुंचे भुवनेश्वर सेते बेले कटक राजधानी सीट भुवनेश्वर शांत परिवेश मते मुग्ध करि रिटायरमेंट बेनिफिट पैसा रे घर देबी नै वो माने एठी पाठ करि एठी भाषा गोटा इंजीनियरिंग करि क्या अमेरिका रे चाकरी टे पैसे सेठे स्थायी आसीला परे से माने मते ताको पाखो नै जिया पडा किथिले किंतु मु ए परिवेश माने छोडी हो जाई ताको पाखो जाई पारि आ जे संकल्प विश्वास दे जदि बचिबी एठी अछि आ जदि मरिबी एठी आपण एकुटिया रहबा पई किबळी पसंद कले जे आपनक बंधु बांधव ज्ञाति कुटुंब समस्त उत्तर प्रदेश रे रहंदी। हां जा उत्तर प्रदेश रे मुझे कॉलोनी रे वास करथिली सेठाकर समस्त होचली मोर भाई बंधु ज्ञाति कुटुंब आ सेमानक विपद समय मुझे ताका पाखरे छिला आ बहुत समय से
ଚାକର ପିଲାଟାଏ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା। 2 ଓଳି 2 ପଟ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଆପଣ କ'ଣ କେବେ ନିଶ କଥା ବୋଲା କରିନାହାନ୍ତି? ନା, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୁଁ ବସି ରୁହେ ଟିଭି ଆଗରେ। ଆଉ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରଫେସର ଦାସ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ରବି ମିଶ୍ର, ଡାକ୍ତର ମହାନ୍ତି ଆଉ ଆଡଭୋକେଟ ସତ୍ୟ ମହାନ୍ତି, ଆମେ 5 ଜଣ ହେଲୁ ସାଙ୍ଗସାଥି। ଆମର ସକାଳ ହୁଏ ଏକା ସମୟରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଉଠୁଣୁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ। ଆଉ ଫେରିବା ସମୟରେ ଚା ପିଇ ଦେଶ ଦୁନିଆର ଖବର ଶୁଣି ଘର ବନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ପ୍ରଫେସର ଦାସ ଆଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁହେଁ କେବେ ଆରେ ସରକାର ପୁରା ଲକଡାଉନ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ଭୟ ଅପେକ୍ଷା ପୋଲିସର ଜୁଲୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖାଇଯାଉଛି। ଧରା ପଡ଼ିଲେ ମୋଟାଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଆଉ ବେଇଜ୍ଜତ ହେବାର ଭୟ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଫିସ ସବୁଠି ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ବି ଦୋକାନ ବଜାରରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଅନିଶ୍ୱାସରେ ମରିଯିବେ। କ'ଣ ଆଉ କରାଯାଇପାରିବ? କି ଅଜଣା ରୋଗ ଆସିଲା ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଔଷଧ। ଲୋକମାନେ ଖାଲି ପୋକ ମାଛି ପରି ମରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ମଶାନରେ ଶବ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶବବାହକମାନେ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ନାତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ କାହାକୁ ଶବ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ସାରା ଭାରତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି। ଆମେରିକା ଯେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେ ଏବେ ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯୋଦ୍ଧା। ମାଳିକା ବଚନ ଏବେ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଯେଉଁ ଅଜଣା ରୋଗ ବ୍ୟାପି ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବା କଥା ଲେଖିଥିଲେ ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ମହାପ୍ରଳୟ, ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ମାଳିକା ବଚନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ତ ସେଇଆ କହିବେ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଆପଣ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସୈନିକ। କଳ୍ପନା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପରେ। ମୋ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଏସବୁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିଜ୍ଞାନର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଏସବୁ ହେଉଛି ତାହାର ହିଁ ଫଳ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତିର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ବେରୋଜଗାର ବରଫ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ହେଲେ ପ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ ଆଉ କରାଯାଇପାରିବ? ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନାଁ। କରୋନା କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବା? ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେବ? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ କଥା କହୁ କହୁ ସେ କ'ଣ ଜଣେ ପୁଲିସ ବାବୁ ଆମର ଗାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। बाबू ये तुम्हें लॉकडाउन रास्ता में बुझो ଆମେ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ की बारो ନା କହିଲେ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ରାଗି ବୋଧେ ନାହିଁ। ରାଗି ବାକି କହୁନ ବସ୍ତ୍ର ନାମ ମନା କରୁନି। ଘରେ ବସି ବସି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ତେଣୁ କ'ଣ ତମେ 575 ତମେ 534 କାଳ ଦଇ। ଆମେ କି ମହାମୂଳ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ଜୋରିମାନା ଦେବୁ? ଓହୋ ଜାଣିପାରୁନା ଆଉ। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲ, ମାମୁଁ ତମକୁ ଦେବେ କି ହୁଁ। ଆରେ ତମ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଲା ତମେ ଲକଡାଉନ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛ, ଆଉ ତମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଲା ତମର ନେଲା। ଆରେ ନା ତମ ବୁଦ୍ଧି ମାଛ କାଇଁ ମାଛ। ଆମକୁ ଏତେ ଆଇନ ପଢ଼ାନି, ଜାଣିଛ ଆମେ କିଏ? ଓହୋ ଜାଣିଛ କିଏ? ତମେ ଆମକୁ ଜଣେ ଦରକାର ନାହିଁ ମ, ତମେ ଖାଇକି ଡାକିଛ ମାନେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆଉ ଚାଲ। ବର୍ମା ସାହେବ ଫୋନଟା ଦେବେ, ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଗରମ ଛଡ଼ା ଦେଇଛି। ଓହୋ ଆମ ଉପରେ ଗରମ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଚାଲ ଥାନାକୁ ଚାଲ। ଥାନାକୁ तुम्हें କିଏ? कौन है बुढ़ा वाला को तुम्हें ସାରେ ଏମାନେ କହିଲେ ଆମ ବୁଦ୍ଧ। ସାରେ ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧ। ସାର୍ ଲକଡାଉନ କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ବୁଝ କହିଲେ କ'ଣ ଗାଲୁ ଏଟେ 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 ଗାଲୁ ଶଳାକୁ ଫୁଙ୍କି ନଦେବି ତ रुआ तुम्हें जाओ मुझे समाना कथा बुझुची ଖାଲି ବଞ୍ଚିଗଲ। जाओ ना कहले कौन
ये ये होचନ୍ତି प्रोफेसर दास ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଆମେ ଦେହ ମର୍ଣ୍ଣିଂୱାକରେ ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କନେଷ୍ଟବଳ कौन लॉकडाउन समय बाहर का आसले नहीं हम लोग हमारा क्वेश्चन अपन ताकि करिनी सरी सार आग पावर भी देव तिरिश ओके सा अपन जान दुबला पड़ अपन घरे पहुंचाइले ना ना इंस्पेक्टर हमें आगे आगे चली कौन रास्ता रे गला बेले अपन को अन्य पुलिस भेजी कर पारुनी सा ए अपन को जानतन ए सरकार करे अमान्य मानबू ताकि करे पाई पुलिस के निर्देश देछे चालो मो संगे महामारी कोरोना प्रलयकारी रूप नहीं समग्र विश्व को ग्रास करने बसी चाइनार वुहान सहर सृष्टि होता है महामारी सारा संसार व्यापी जाए मृत्युर तांडव रचना कर चलती पृथ्वीर समस्त देश में कोरोनार राजत्व जो देखिब खाली शव आ शव सत्कार करने श्मशान जगह नहीं मृत्युर विभीषिका मध्य आज समग्र विश्ववासी कबलित सहर मफसल सब आज सुनसान स्कूल कॉलेज कचेरी ऑफिस दुकान बाजार सब ही ताला पड़ी चिकित्सा शास्त्र में महामारी रोगर कारण निर्णय करा जाय पारे तेणु भारतर लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी देशवासी को घरे रही सुरक्षित रहने परामर्श देइछन्ति धन्यवाद। अरे व्यस्त हेबिनु आपण तो जानत कोरोना अमेरिका रे ताकर एई समय पिला माने मध्ये फोन करथि तो ताको सरकारी इंटरनेट सेवा पहुंचते सेमिति कहले तो पिला मानको खबर न सुनिले चाइ दिबो मो मुंडटा कोन हो जाउछ सब छाड़ दिस आपण मते कहली आगो कोरोना रे जे केते जन दिल्ली बदलिया अछि कोरोना पेपर काम न करि पाबि को बस छुट्टी नहीं हाँ तुम्हें किसी जीव गोष्ठी को नहीं एक स्वेच्छासेवी सेवा प्रसंग ये खाद्य रहा है जहाँ दरकार को मिले किंतु जमी आम कलोनी में जीव उपास न हो से दायित्व आपंकर उद्देश्य को सफल करने ठीक अच्छे आप ठीक अच्छे लोक द्वारा पर जगह वर्ष को जपरी नष्ट कर ये कोरोना कौन सारा विश्व को ध्वंस करदेव मॉर्निंग वर्मा साहेब अरे प्रोफेसर बाबू आपण एठी केते अछन अच्छी सेटा सुता किंतु केमिति अछि को कहि पारि प्रतिदिन मुहूर्त मृत्युर जंजाल भितर पाइबा जेते जे कष्ट कर सेटा तो आपण बेस सुंदर भाବରେ जाय बड़ा व्यस्त हो आपण એટલે આપણે આશરે કે पुलिस को आपण को बात देला नहीं केते डेस्कटॉप होलाउछ એટલે કેમિતિ पुलिस को कहले तू मेडिसिन किनला ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଖାନା ଯାଉଛ अच्छा कहले एसपी प्रकारंती मेडिसिन किने डॉक्टर कोर्ट पळाए ते रेस्ट्रिक्शन तेरे आसीला कोन दरकार पड़ले जे ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଛୁଆ ସବୁ ପରିବାର ସବୁ ସାବଧାନ ରହିବ ସେଠାରେ ବି କରୋନାର ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଏୟାର ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛି କାଲିଠୁ ଯେତେ କଲ୍ କଲେ ये तो ताकि सरकार इंटरनेट सेवा बंद कर दे पारे अमेरिका में मध्य सब अछि वो मध्य मो पिला माने को फोन करै किंतु से माने मो फोन रो प्रतिउत्तर ହେଲେ ମନଟା ବୁଝୁନି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି कोन ओटा काम कर से देशर हेल्पलाइन नंबर को कॉल कर वो तो किसी सूचना मिल जाई पारे ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଦେଖେ କ'ଣ କରିହେବ ସିଏ ୱେଟିଂ रोंदु प्रोफेसर हमर जाउ करे देखाई पारिबो से कथा ग्यारंटी काहे हमें 5 जन सीनियर सिटीजन एकाठी छी दिने जब के पड़े चली गले जरा पड़े आ आपण को ନମସ୍କାର ସେମିତି କ'ଣ आराम से बैठ कोची मिला भी हो जाए डाक्टर सबको ब्लड सप्लाई दे दिस ब्लड सप्लाई आसिले जना पड़े डाक्टर बोधे भी ब्लड सप्लाई नहीं आसे मुझे विश्राम वर्मा साहेब
କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବାବୁ? ମୋତେ କରୋନା ହୋଇଛି। ডাক্তার বাবু ଆସନ୍ତୁ ବର୍ମା ସାହେବ, ଆପଣ କରୋନା ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ଆପଣ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ରିଟିକାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁ। ଯାହା ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇପାରିଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଜିଅନ୍ତା ଭଗବାନ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଏବେ ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତତଃ 3 ମାସ ଘରୁ ଆଦୌ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି। ଆଉ ହଁ, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବେ, ଖରାକୁ ବାହାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆସୁଛି। ସେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର ଚାର୍ଜ। ଆପଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବେ। $1,15,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଯଦି ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଓ ଆପଣଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ୍ ପୁରା ଲୋ ହୋଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦେଇଥିଲା। ଆପଣ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରହିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ୍ ନର୍ମାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ କରିଦେଇଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବାବୁ? ମୁଁ ନେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅକ୍ସିଜେନର ମୂଲ୍ୟ $1,15,000 ଟଙ୍କା। ଯାହା ଲେଖୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ଲେଖୁ। କାରଣ ଆପଣ ରିଟାୟାର୍ଡ ଆର୍ମି ଅଫିସର ସେ ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଟଙ୍କା କେଇଟା ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁନି। ତେବେ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ପାଇଁ। ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିଟ୍ କରିବା ଠାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅକୃତଜ୍ଞତା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏବେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 87 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଏ ଋଣକୁ ସୁଝିବାକୁ ମୋ ମନକୁ ନେଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ହଁ, ଈଶ୍ୱର ଏତେ ଦୟାମୟ ଯେ ତାହାକୁ ବଞ୍ଚିବାର ପାଉଣା ଦାବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ପଡ଼ି ମନେଇଲେ ବି ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଗଚ୍ଛିତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦାନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବେଇଜ୍ଜତ ହୋଇ ନ ଯାଏ।
କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବି କଷ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବି ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ହଁ, ଏଇ କଥାଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଆଉ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ 3 ମାସ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ଼ କାଳିଶ ବୁଦ୍ଧିରେ ନଷ୍ଟ ନ କରିଦେଇ ଲାଠି କରିଦେଇ ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ, ଆପଣ ଏବେ ମେଜର ବର୍ମାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆପଣ ନିହାତି ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ତଥା ଏ ଋଣକୁ ସେ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ବୃକ୍ଷ ଆମର କେତେ ଉପକାରୀ। ସେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ, ଆଶ୍ରୟ ତଥା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ଏ ଅମ୍ଳଜାନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଦେଉଛି ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ଦାନକୁ ଆମେ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ କାଟି ପୃଥିବୀଟାକୁ ଡାଙ୍ଗର କରିଦେବୁ। ପୃଥିବୀ ତଥା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି କିଛିଟା କ୍ଷମା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଯେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଏବଂ ତାର ଯତ୍ନ ନେଇ ପ୍ରକୃତି ତଥା ଏ ଋଣଭାରରୁ କିଛିଟା ପରିଶୋଧ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।